시청자 여러분 안녕하십니까, 리치투게더입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 캐시우드의 영상 후반부를 이어서 보겠습니다. 영상 전반부에는 재정정책, 통화정책, 각종 경제지표 등이 언급되었는데요. 궁금하신 분들은 제 지난 영상을 확인 부탁드리고요. 이번 영상에서는 캐시 영상 후반부, 아크의 전공인 혁신에 대한 얘기입니다. The other thing I think we have learned from earnings reports even this week are that the equivalent of over-the-air software updates. You've heard us talk about this when it comes to Tesla quite a bit. So Tesla is still the only auto manufacturer, I believe. Maybe someone else is on the scene with it, but I haven't seen it, which can anticipate an auto's problems and correct those problems with over-the-air software updates even before the owner of the vehicle understands there's a problem. I've mentioned on a number of these videos that I have not taken my Model 3 into the shop, or I guess that doesn't happen with Tesla. They come to the house, but because nothing has gone wrong. The only thing that did go wrong, which over-the-air software updates could not fix, was a nail in the tire, a flat tire. But other than that, nothing. And I'm beginning to believe that that this idea of over-the-air software updates is helping to anticipate problems and solve them before they occur. 오버-더-에어 소프트웨어 업데이트, 용어 정리부터 하고 넘어가겠습니다. OTA는 펌웨어 업데이트 방식 중의 하나로 컴퓨터에 연결하지 않고 와이파이 등을 사용하여 무선으로 펌웨어를 업데이트하는 기술을 뜻합니다. 그림으로 표현하면 이런 느낌이 되겠고요. 느끼셨겠지만 생소한 용어지만 OTA를 실제로 많이 쓰고 있습니다. 아이폰, 아이패드의 OS 업데이트가 대표적인 예라고 할 수 있고요. 티맵이나 카카오맵 업데이트하는 것도 어떻게 보면 OTA의 일종입니다. 현기차도 OTA 서비스를 지원하는데요. 적용되는 차량도 계속 늘어가고 있습니다. 현기차에서는 OTA 업데이트가 카 서비스에 대한 오랜 경험과 노하우를 가졌기 때문에 가능한 수준 높은 기술이라고 소개하는데요. 실제로 제가 좀 서치를 해보니까 차에서 OTA는 조금 난이도가 높다고 합니다. OTA, 전장, 배터리, 이쪽 업체의 주가가 올해 들어 꽤 다이나믹합니다. 그 이유는 바로 이 세 개가 완전 자율주행 전기차를 실현하는데 필요하기 때문입니다. 바꿔 말하면 사람들이 완전 자율주행 전기차에 기대가 많다는 얘기입니다. Two companies this week reported that reminded me that this could be a much broader concept applied to many more industries as we digitize the physical world. PagerDuty, very few people know the name of that company. They're an enabler in terms of digitizing operations in business. And it seems as though one of the reasons they are experiencing a bit of a breakout now is that they too are anticipating problems that are going on in the digital operations of any company. They can, with artificial intelligence, have a good idea of when a problem is evolving, and that they can anticipate it and get in there and solve it or alert businesses ahead of time. So huge productivity increase. And a little bit off that path, but there is some similarity to it, is DocuSign. And that company, as we all know, the electronic signature, the digital signature, they are now
they are now creating an agreement cloud. So before you sign an agreement and after you sign agreement, there are procedures and processes, and there are checks and balances, and there's confirmation. They want to be involved in all of that so that they can do the same thing, anticipate issues before they arise and be part of the solution. So that's a little further out, but it is a theme that is recurring. So we are on the lookout for those. 저도 꽤 많은 기업을 알고 있다고 생각하는데 페이저듀티는 처음 들어봤습니다. 위키백과를 보면 IT 부서에 특화된 클라우드 컴퓨팅 회사 정도로 보이는데 상장사고요. 설립은 의외로 11년 전에 했습니다. 잘 감이 안 와서 페이저듀티 홈페이지에 들어가 봤는데 제공하는 플랫폼은 보시는 것처럼 한 4개 정도, 그리고 솔루션은 꽤 다양한 것을 확인할 수 있었습니다. 캐시는 이 회사가 사업 운영을 자동화, 디지털화하는 솔루션을 제공한다고 했는데요. 제 감으로는 이런 걸 이 회사가 해줄 수 있을 것 같습니다. 회사는 매월 실적 분석 및 보고를 하죠. 먼저 비즈니스 애널리스트가 자기가 맡은 파트를 분석합니다. 그리고 다 같이 모여서 이 분석이 올바른지 조율을 한번 해보고요. 물론 이때 영업팀이나 구매팀, 다른 팀들과도 미팅을 하기도 합니다. 그리고 분석한 내용을 정리해서 보고서를 올리고 발표를 하는 게 일반적인 프로세스입니다. 보고에 들어가야 하는 내용은 뭐 복잡하고 어려운 게 아니고 여러분이 회사의 오너라면 궁금해할 그런 내용입니다. 요컨대 실적이 좋냐 나쁘냐, 좋다면 어떻게 지속할 것이냐, 나쁘다면 왜 나쁘고 어떻게 해결할 것이냐, 이런 내용이 들어갑니다. 손익계산서를 예로 들어보겠습니다. 매출부터 순이익까지 쭉 있습니다. 여기서 먼저 크게 보게 되는데요. 매출 총이익, 영업이익, 순이익 이렇게 보게 됩니다. 만약에 이번 12월 실적이 마감되었다고 하면 이번 달 실적을 쭉 트렌드에 맞춰서 특이사항이 없는지 볼 거고요. 전달과 비교하고 작년 동월과도 비교합니다. 이렇게 하면 계절성 요인도 확인이 됩니다. 이런 식으로 분석을 한 다음에 보고서에 뭐 이런 식으로 쓰는 겁니다. 12월 매출은 전년 동기비 3%가 증가했는데 이것은 가격 인상 효과 때문이다. 영업이익이 개선된 것은 가격 정책과 원가 절감 때문이다. 여기 중간에 on a comparable basis라고 쓴 것은 이례적인 사건이나 환변동에 따른 임팩트를 제외했다, 뭐 이런 의미이고요. 아무튼 보고서는 디테일하지만 간결하게 써야 합니다. 자, 별로 어려워 보이지 않죠? 그런데 한번 들어보세요. 이걸 사업본부별로 해야 하고 시나리오별로도 해야 하고, 즉 전년 대비뿐만 아니라 회사의 목표와도 비교해야 하는 거고요. 각 나라별로도 해야 합니다. 아시다시피 나라별로 통화가 다 다르죠? 여기에 더해서 시나리오별로도 환율이 다 다릅니다. 아까 기억나시나요? on a comparable basis. 요게 나오려면 적용해야 하는 환율이 목표를 세웠을 때 적용한 환율이어야 합니다. 이 외에도 이것저것 더 있고요. 마지막으로 손익계산서만 보여드렸지만 이 모든 과정을 밸런스 시트, 그러니까 재무제표, 캐시플로우, 현금 흐름표도 해야 합니다. 어떤가요? 이거 사람이 할 짓이 아닌 것 같죠? 이런 것들을 페이저듀티가 해줄 수 있다. 저는 이렇게 캐시의 코멘트를 이해했습니다. 비즈니스 애널리스트 그리고 파이낸스 컨트롤러를 해본 저로서는 이것이 충분히 가능한 일이라고 봅니다. 뭐 사실 단백질 분석도 AI가 하는 세상이니까 이게 당연히 가능하겠죠. AI가 사람보다 더 정확하고 더 신속하게 분석을 해줄 수 있다고 보는데, 이렇게 되면 회사 입장에서는 인건비 절감 효과도 누릴 수 있게 될 겁니다.
다음으로 다큐사인입니다. 이 회사는 아시는 분들이 좀 계실 것 같은데요. 전자서명 1등 업체이죠. 캐시가 언급한 어그리먼트 클라우드는 계약서 작성, 검토, 승인까지 자동화해준다는 것인데, 일반적인 프로세스는 이렇죠. 계약서 초안을 작성한 다음에 검토를 받는데 승인권자가 거절을 하면 다시 써야 합니다. 물론 회사마다 템플릿이 있고 골든룰이 있기 때문에 계약서 전체에 대해 빠꾸를 맞는 경우는 극히 드물고요. 좀 더 적확한 단어 선택이나 계약상 특수한 상황에 대한 내용이 포함되었는지 아닌지 이런 것을 검토합니다. 아무튼 이렇게 해서 승인이 되면 고객사에게 계약서를 보내는 거죠. 고객사가 작성해서 공급업체에게 보내는 게 더 일반적이긴 합니다. 자, 지금까지 스피디하게 구글 딥마인드 알파폴드의 단백질 접힌, 테슬라의 OTA, 페이저듀티의 데이터 분석, 다큐사인의 계약서 자동화를 살펴봤습니다. 제가 자료를 준비하면서 새로운 게 너무 많다, 내가 나이가 들어서 변화가 빨라진다고 느끼는 건지 아니면 진짜 실제 요즘 4차 산업혁명 때문에 세상이 빨리 바뀌는 건지 그건 모르겠습니다. 조엘 그린블런트는 주식시장을 이기는 작은 책에서 이런 얘기를 했습니다. 대부분의 사람들은 혼자 힘으로 개별 기업 주식에 투자하는 일을 할 수 없다. 이것은 능력이 부족해서일 수도 있고 능력은 되는데 시간이 부족해서일 수도 있습니다. 조엘은 또 이런 얘기를 했습니다. 회사의 미래 수익을 예측할 수 없다면 회사의 가치를 매기기가 힘들다. 딥마인드의 회사 가치를 매길 수 있는 사람이 몇이나 될까요? 아마 거의 없을 것 같습니다. 그러면서 제게 또 한 번 든 생각은 모르는 것을 스스로 알려고 노력하기보다 내가 모르는 것을 아는 사람을 고용하는 게 낫지 않을까, 이런 생각입니다. 역시 저는 직투보다는 펀드 투자가 저한테는 더 맞는 것 같습니다. 저와 같은 생각을 가진 분이라면 아크 펀드와 같은 좋은 액티브 펀드를 고르셔도 되고, 반세기 동안 검증된 패시브 펀드를 고르셔도 되고, 자신의 위험 수용 범위나 투자 성향에 따라 결정하면 될 것 같습니다. 이어서 캐시는 비트코인에 대해 저한테는 꽤 충격적인 전망을 전달했는데요. 이 부분은 다음 영상에서 전달드리겠습니다. 모두가 부자되는 방송 리치투게더 TV였습니다.